द शिरक तरदीद के चकम आयतुन दी पाए के अक्सर द सनम जिक्र राजी, द तमासील जिक्र राजी, माज तमासील लती अंतुम लहा आकिफून सूरतुल अंबिया 52 नंबर। द वसन जिक्र राजी सूरत अनकबूत 25 नंबर। इन्नमा तखस्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना, दे पमंस के सफरक दे जगह चे आखवा सोना आयातुन तवैन दीवी दार बुतान मुबारकी दी, द मिन दूनिल्लाह न मुराद बुतान दी न चिदा बुत सतवी आखिर द शायरानों पे इस्तिलाह के सनम दोस्त वी अगर दोस्त यार चे होते वी खास दोस्त अगर तो अब्दुर्रहमान बाबावी कमिशी पदे जड़ा सनम ताजा नो द सनम माना द महबूब। शायर हुई या रब मुझे महफूज करो इस बुत के सतम से, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूं। या रब मुझे महफूज कर इस बुत के सतम से, माँ दमाशुके नजलम न बचका। नो सनम बुत दावी की महबूब ता पनवे इस्तिलाह द उर्दू अदब के और द पुख्तो अदब के द सनम दा टके बा आम इस्तेमाल है। अल्लामा इकबाल दा आम इस्तेमाल करे दे अगवी हकीकत तसव्वुफ तमद्दुन तमाम, बुताने हरम के पुजारी तमाम। हकीकत कलदूं वलद हकीकत वर्की जमू सर हकीकत ते तास सर हकीकत निष्ठा कल वाला नुम द तसव्वुफ वर्की दारा तसव्वुफ लेन दे तासुर देने ना खबर है। कल वाला नुम द तमद्दुन वर्की हकीकत तसव्वुफ तमद्दुन तमाम, बुताने हरम के पुजारी तमाम। देते बुत वेले दे बुताने हरम। द्वेम अल्लामा इकबाल हुई ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्तयो पेवन, बुताने वहमो गुमान ला इलाहा इल्लल्लाह। मालते बुत वेले दे चितार जिन्ना अड़ी, वक्त दुनिया ते बुत वेले दे चितार जिन्ना अड़ी। बुताने वहम गुमान स्ताद वहमुनो द गुमानुन यौ बुत्ते दे वक्त के तो आए ला इलाहा इल्लल्लाह। और 10वीं अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। द जुमात पर गुटुन के बुतान मौजूद तीन बुत पर आम माना सरा अगा अखरी। बाज खलक वतन वतन डेर की दानिश्तरियान डेर वतन वतन उलमा वतन गुल वतन खुदा वतन अगा वतन देते हूँ बुत वेले दे। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पे रहन उसका है वो मजहब का कफन है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, नन सबा खल को ताज़ा खुदायान जो जी वे बुत पके वतन दे द वतन ने बुत जो करे दे। जो पे रहन उसका है वो मजहब का कफन है, तो त कमिसवे मजहब व त कफन भी जिन दे खख का कफन दे वर तवाचो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल फतहुर रब्बानी के द बुत माना दा की कुल्लु मा तअतक़िदु व तअतमिदु अलैहि फहुव सनमुका। कुल्लु मा तअतक़िदु व तअतमिदु अलैहि, हर अगसीस चिस्ता अक़ीदा पे और तप एतमाद के दास्ता द पर बुत जोड़ी दीशी द बुत पमाना इस्तेमाली दीशी। बुत और सनम पा आम माना बांधे अगस्तल शवे सिजुनती। तारीफुना अवल तारीफ
امام راغب مفرداتو کې په صفحه 289 باندې د صنم تعریف کړی دی چې صنم څه ته وایي. الصنم جثة متخذة من فضة او نحاس او خشب. صنم هغه جسره متخذة چې جوړه شوې ده من فضة د سپینو زرونه، د سپینو زرونه دی یو جوسه جوړه کړه، د پیتلو ګیلټو نه د تانبې نه دی یو جوسه جوړه کړه، د لرګي نه دی یو شی جوړ کړ. كانوا يعبدونها متقربين به الى الله تعالى. خلق برده عبادت کو اور دے په وساطت به الله ته ځان نږدې کو، دیتا صنم. جسرا د سپینو درو د پیتلو د ګیلټو د لرګیو د تانبینا هغه جوړه شوی د چا سرو زرو نه هم جوړه کړی دا، دیتا بوت د سرو زرو نه چا جوړه کړی دا. تفسیر جلالین سورۃ صافات کې دا خبره ذکر کړی دا. د دې آیت دلان دی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، چې دا بعل دی د سرو زرو نه جوړ کړو، د سرو زرو نه جوړ کو، د لرګي نه جوړ کو، د پیتل نه جوړ کو، د ګیلټو نه جوړ کو، د سپینو زرو نه جوړ کو، او بعد خلکو د اورو نه جوړ کړو، به خوش کړو، مخکې مونږ ویلو خړلې وو. بیا ورپسې وی امام راغب چې بعض علماء داوم لیکلي دي، بعض حکماء دا لیکلي دي. بعض الحکماء قال بعض الحکماء كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشتغل عن الله تعالى يقال له صنم. كل ما عبد من دون الله دا هر چیز چې د الله نه سوا عبادت وکړي شي، هر چیز چې تو داغه په وجه سره د الله نه مشغول پاتې شي او په هغه کې ته استاد ورو لګي، دته صنم ویل کیږي. محمود غزنوی چې و داغه د ایاز سره مینه و. محمود او ایاز ډېر یادي. محمود په صوبنات حمله کړې دي، بوتان یې مات کړې دي. نه چا ورته ویلو چې ټول بوتان دې مات کو، یو بت د ایاز مات نه کو. توحید پہ ناز ایسا دل محو ایاز ایسا، توڑا نہ گیا تجھ سے محمود اے بت خانہ. نور بوتان ماتے او دا بت مات نہ کو. نو دیتے ام بت ویلې چې داسې د چا مینه اختیار کې چې دا غیر وجه نه په شریعت چې کم دین هغه پرې دی. قرآن کریم کی سورۃ النحل کی یو آیت راځي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر پیغمبر دا بیان کړی دی چې د یو الله عبادت بکې د طاغوت د عبادت نه بزان بچ کې واجتنبوا الطاغوت. زمون مشایخ طاغوت دیته وي چې د الله نه سوا د هر چا عبادت کوي، اگر چې هغه نبی ولی پیر فقیر ولی نیوي نو دیته طاغوت ویل کیږي. زمون د مشایخو په دې تعبیر باندې خلق اعتراض کی، او مفتی عبدالشکور ترمذی هغه د جواهر القرآن چې کوم رد په بعض ځایونو کړی دی هدایت الحیران په نوم سره، نو پاغه کې دا خبره ذکر کړی دی چې د طاغوت یو عام معنی دی. نو ولې پیغمبر بت عیسی علیہ السلام بت، نو دا بے ادب خلق دی، دا اولیاء او دا انبیاء احترام د دې په زړونو کې نشته. ګوره دوه خبرې جدا جدا دي. یو خبره دا ده چې د دې عبادت کول داسې دي لکه د بت عبادت، دا خبره ټیک ده. ایو دا چې دا بوتان دي، دا خبره غلطه ده. حکم یو د کتر بت عبادت کې د دیوی او د تلسی او درمسال تزي، او کته مقبره تزي او د یو پیر د قبر عبادت کې
حکم یو په دې معنا سره دی چې دواړه شرک دي هغه هم شرک دی او دا هم شرک دی په دې معنا کې یو دی دا غیر لپاره یو مثال یو عالم نه چا د مسلې تپوس وکړو داسې ورته وي چې ما په مانځه کې ګبینو سټو زما مونږ کیږي او کنا استاد به ته خامخاوي چې نه کیږي او مونږ کې هم ګبین سټي بل تن ته نه تپوس وکړو چې ما په مانځه کې پیاز وجوړو او مې خواړو نو زما مونږ کیږي او کنا نو ورته بوي چې ستا مونږ نه کیږي اوس دې ته دا جوړه کی چې دلته یو مولا راګټ شوی دی هغه دا وی چې پیاز او غبین یو شی دی دا سونه غلطه خبره ده رنگ ولا غلط ورکو سم خبره ورانه کړه پیاز کې او په غبین کې فرق شته غبین ته الله شفا ویلې ده خو په حکم کې پیاز او غبین یو دي چې په مانځ کې خوري او سټي نه ک پیاز یو ک غبینی منځ دې ماتيږي دغه شانته ولی او نبی او بت جدا دي خو په حکم کې یو دي کته د درمسال کې د بت عبادت کې او کته د ولی د قبر عبادت کې او کته د نبی د قبر عبادت کې حکم یو دي چې شرک دی نو دغه خبره په دې معنا سره طاغوت غیخلی وجتنب الطاغوت كل ما عبد من دون الله جوهری د لغت عالم تیر شوی دی داغه قول داري چې په صنم او په وسن کې ترادف دی خو خبره خپل نه راځو هغه وی صنم وسن دواړه یو شی دی په دې کې څه فرق نشته دا اول تعریف او د صنم د امام راغب د مفردات په حواله دیم تعریف خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې لیکلی دي د دې آیت دلال دی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 ابراہیم علیہ السلام یو دعا کړې و وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ما او زما زامن د اصنام د عبادت نه بچ کا نو صنم ستوي التا تعریف یہ ادا سے کڑے دے الصنم المنحوت على خلقت البشر صنم اغیتوی چې د انسان په جوسا اغا توګری شوی د ولی او د نبی په شکل اغا تا توګری وما كان منحوتا على غیر خلقت البشر او چې کم سستا توغلی او د انسان دغه خلقت پکینی فهو وسن اغیتا وسن ویل کیږي گویا د وسن او د صنم فرق ادا وکړو چې صنم علی خلقت البشر دی او وسن علی غیر خلقت البشر دی دریم تعریف علامہ بقاعی پخپل تفسیر نظم الدرر کی لکلی دی د سورۃ عنکبوت واللسم نمبر آیت دلان دے انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا تاسو د الله نه سوا د اوثانو عبادت کوئ او دروغ جوړوئ وتخلقون افکا د دې دلان دي کی قال ابو منصور نظم الدرر تفسیر قال ابو منصور الفرق بین الوسن والصنم فرق د خیم د دوالو په منځ کې ان الوسن كل ما كان له جثه من خشب او حجر او فضه او ذهب او جوهر او غیره وسن غیتوی چې داغه یو جسې یو کاټي یو کالبوتی د لرګي د غټه د سروس پینو نه جوړ یا د جواهر او غیرو نه جوړ ينحت وتوغري شي فينصب لټکړي شي
فیعبدو عبادت اکڑیشی او سنم اغا صورت توی چی جسا ورلنی دا تعریف نظم الدرر کے بقائی اغا کڑے دے او بیاوائی دا تفسیر کے چی دا تعبیر ابو حاتم احمد بن حمدان رازی پا کتاب الزینت کے ہم لکلے دے اب یادا سی ہوئی السنم تمثال من حجارت سنم یو ماڈل لے دا گٹن جوڑ صورو فی الحائط پا دیوال کی دے انسان یو صورت یو ماڈل برابر شوے دے نو دیتا صورت ہم ہوئی او دیتا وسن ہم ہوئی او عیسایانو دا کارونه کړی دي چې د عیسی علیه السلام شکل د بی مریم شکل هغه جوړ کړي په ګرځاګانو کې یخي او هغه ته سجدي کوي بل تعبیر علامہ قسطلانی رحمه الله د بخاری شرح لیکلی دا داغه شرح نوم دے ارشاد الساری سلورم جل صفحہ 312 والوسن كل ما له جثة معمولة من جواهر الارض وسن غیتوی چې د زمکه هر جوهر چی عامه کا داغه نه یو جسا برابر کړی شي یاد لرګینا یا د غټن د انسان په شکل باندې والسنم والصورت بلا جثه او بیا یو خبره ذکر کړی دا وقد یطلق الوسن علی غیر الصورت کله ذکر د وسنی او مراد ته نه صورت نی د وسن هغه غستیش چې شکل ورلا اغانی د دې تعبیرات ټول دا معلومه شوا چې سنم وسن عام علماء او حکما اخلی او چې څنګه مخکې مې راته چې شیخ عبدالقادر جیلانی دا خبره کړې ده په دغه معنا شیخ صاحب عبدالقادر رحمت الله علیه په فتح الباری کې لیکلي صفحه 48 ما اما تستحی ان تقول لا اله الا الله ولك الف معبود تاکہ حیا نشتا فجب لا الہ الا اللہ ذکر کے اور زر معبودان دے ځان لا برابر کړی امام بخاری دا ابو رجاء عطاردی قول نقل کړی دی چې مشرکان با چې خپل ګټه ومندل د عبادت به چې دا غین خپل و بلو شو دړه به ارتا وکړه کنور سبنونو خور به یو دکړه بیزه به راوستر بخاری بیزه به راوستر یو سو دارې په خور باندې واله بیا به طواف کو چې اوس د دینا معبود چې کم دینا غا جوړ شوی دی مجالس الابرار كل ما نصب وعبد من دون الله سلام تعریف کی كل ما نصب وعبد من دون الله دا الله نه سوا چې دا ارچا عبادت کوي من شجر او حجر او قبر پکې یاد کړی دی یوازې ګټه لوټه نه که قبر هم وي علامہ نصفی په تفسیر مدارک کې دا لیکلی دي چې دا سرم ستوي کل ما نصب وعبد من دون الله نو تعمیم دی پکې او دا امام رازی لیکلی دي په تفسیر کبیر عجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور سخی د حاتم تائی زویو وہ کافر اسلام اعلانو قبول کرے عیسائی ہو لارے خو سخی تیر شوے دے نزوی یوم سخی تیر شوے دے شرع ابن عقیل کے او شعر دے بیا بے اقتدا دیون فی الکرمی ومن یشاب ابو فما ظلمی د پلار ابتدا عجی په سخاوت کې وکړه څوک چې پلار پسې روان شي سبا دې نه دا کړي پلار هم سخی او دې هم سخی شعر ته چې موږ وګورو داسې ویلي بے اب اقتدا علیون اصل کې دې بے ابیه د اسماء ستو اعراب څنګه راځي ابو کا خوک حمو کانو نه پدې کې مشهور قول لاره
काफिया सरजामे वगैरह के चले चिदा पे हालत रफ़ी के पवो पे हालत नस्बी के पालिप और पे हालत जर्री के पयो या सरी जा अनी अबू का रए तो अबा का मरर तो बे अबी का हालत रफ़ी वो सर दे हालत नस्बी अलिफ सर दे हालत जर्री पे सर दे पदी के द्वेम लुगत दादे च पद्रेव वारो हालतुनु के करफ़ी का नस्बी दे का जर्री दे पालिफ सर दे और दागेर पारा इस्तिशहाद दारे इन अबाहा व अबा अबाहा क़द बलगा फिल मजद गायताहा इन अबाहा इन द नसबकार की दे दे द नसबकार न करे द रफ़ अकार बरकरार प्रेखरे न द्वेम लुगत पके दारे पासमाए से तौकी च पदरेव और हालतुन के अलिफ सरदारा जी जा अली अबा का रहे तो अबा का मरर तो बे अबा का दा पकी उम्मीद की द्रेम दारे चिद वो लड़कवल पेख प्रे खोदल और दालिफ लड़कवल फतह प्रे खोदल और दया वर्दवल और कसर प्रे खोदल दा चिसद प्रे खोद दा दलील शो पमा उल्किया चिले के हज़फ रागले दे पागा एतबार बाद दा से वे चे बे अभी ही दे शेर के चले बे अभी ही ये लड़के बे अभी है बे अब इक़्तिदादीयुन फिल करमी वमन युशा बे अबहु फमा ज़लमी दावदाहत पे ज़को को चिन पूई कि न पैमा अबू हनीफा बाने एतराज़ की वी अगवीद वलो ज़रबहु बे अबा को बेसिन कम चे क़त्ल आमद और शिब आमद की खबर की इमाम से वी वलो क़तलहु बे अबा क़ुबैसिन अगर कप अबू क़ुबैस गर्द वाला टोल रो बाहो वी अगल को दब्बा एराब न वरतो नहवे डेरा कमजोर और द नहव चतरा वलो ज़रबहु बे अबा क़ुबैसिन दा को बाद जरकार की बे अबी क़ुबैसिन वाला पकारो वे ताल दासमाए सित्ता द एराब द्रे वाला किस्मुना न दर्जी सिर्फ याद याद करे दे दा पके द्रेम तरीक़ा दा चे दे तरीक़े सर वे ची इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह संगा आगा वेले दे पद्रेव वारो हालतुन के रफ़ी हालत दे वलो ज़रबहु बे अबा क़ुबैस दगा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत के देसाइतो पहालत के रागे और पगाड़ के सलीबो नो नबी वतवे अलक़ आन का हाज़ल वसन अलक़ आन का हाज़ल वसन दा वसन दे लड़का वसन टाई तवेले दे वसन चिदशी द ईसायान कम शिआर दे अगे तवेले दे मोहताद इमाम मालिक के मशहूर रिवायत राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो दुआ करेगा अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद या अल्लाह ज़मा द क़ब्र न दासे वसन म जोड़े चिदागे इबादत उशी द वसन तारीफ से शो क़ब्रुन युअबदु हदीस में बस चिदा क़ब्र इबादत कीगी न देता वसन भी कीगी अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबदु न द वसन इतलाक प क़ब्र बांधे हदीस के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो करे दे द नबी दुआ आगा कबूल शवेदा द नबी क़ब्र वस ओम द बरेलियान वर्तनीनी की जैसे गुस्सा गुस्सा जी चमुवते उसिदो लेकिन अल्लाह पे मुवाहिदीन मुसल्लत करी दी ख्वाल अनिशितले कपा जंगले लास की विलर का लास विलर लास इतनी युवा खाशा मशरका अल तबरेलियान शन पटकी वाली और दासे दले गुम्बत तगूरी अफसोस न की खुतली निशी या तवाफ की या जंगला खुल की ज़का नबी दुआ गुफ्तर कबूल शवेला अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद ज़मा द क़ब्र न वसन न जोड़े च खलक इबादत की न इबादत सोक निशी कोले फदी की
د دې وسن او د صنم د شرک په انداز کې یو داله چې دی برکات ورکول شي دا یو غټه غټره لات سخی په دې باندې ستوان جوړول د دې غټه هم ډېر وی حیثیت دی نو دې ته برکت والا غټه وی چې دا د برکت غټه په غټو کې تبرکات نشته زما یو ملګری دی کلی چې دی ملګرو لیدلی اوس د بخاری ختم کې راغلو ناستو نو دې تلو کوئی تور تا نو د التنه غټه راوړې ولا کوئی تور نه ما ته ویل چې دا مې راوړې دا خلق را باندې را پڼکیږي سوپی مال را کا سوپی مال را کا لګ لګ ولا ورقوما د برکت د پاره اول ستا حق دې کستا خوخي دا غټه مال تعالی درکوم ما ته ویل چې مال مرا کو غټه زماده تبرکات خوخ نه دي ما ته وی چې ولې د انبیاء تبرکات خو منسوس دي مې او ټیک دا غمنو د انبیاء تبرکات منسوس دي خو دلته صراحت نشته وی کی دي چې موسی علی السلام په الته ناشته کړی کی دي چې موسی علی السلام خپل مبارک پاغي لګی دي ما ته دم کی دي چې فرعون په متیازي کړی غم دغه کې کر دې درا کر دې دا خدواړه کر دې الله کر دې اسه په احتمال کې غټه تبرکت سره وای لات یو سخیو قرآن کی چراغی افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى دے لگ وضاحت کو شرکیات سره لگے دے مسئلہ دا نن سبا چت دا مسئلہ کوي نوم ماخلا تس مسئلہ بیان وکنه چې بس د ماشین والا تر اتی هیڅوک سلی شي کوله او دا نور خبره پکې مکوا کته پیر بابا او کاکا سے یادې نو خلق خپکیږي نوم باندې یادې قرآن کو نوم اخلي افرائیتم اللات غیب سونا خپو افرائیتم اللات والعزا مالا خبر را کې د لات سخی مبارکه د عزا پیره مبارکه ومنات الثالثه الاخرى د منات زبر مبارکه دا پکلا درې ور پسې بلوو دا درې والا سدي لات ستوي منات ستوي عزا ستوي امام بخاری صحیح بخاری دویم جلد صفحہ 720 کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت راوڑے دے کان اللات رجلا یلط السویق للحاج دا بتنو دا سڑیو کان اللات رجلا یلط السویق للحجاج دا حجیان یا حج دا حاجیان دا پارا بے ستوان اغا جوڑول خوشتول سخیو ناغت به لات سخیوه نسړې وو بوتنو حافظ ابن کثیر د دې آیت دلان دي کی افریتم اللات والعزى كان اللات رجلا يلط الحجيج في الجاهليه السويق جاهلان له په جاهلیت کې ستوان تیارول خوشتول فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه اچ مرشن په قبر منجوران جوړ شو عبادت ولا شروع کو چې دا سخی بابا زیارت ده علامہ عینی عمدۃ القاری کیوں لیکلی دي وکانت العرب تعظموا هذا الرجل دا سړیو د دې سړي عزت عظمت با عربیانو کو ذکر کو چې په موسم د حج کې با آغاز سخاوت ډیر زیات کو یو کتاب دے مختصر خډیر جامع او ډیر خفیدمند داغي کتاب نوم دے رسوم جاہلیت اردو کې دے خو حواله العربی له کتابونو نور کړی دي د جاہلیت رسمونه ذکر کړی دی پای کې دي چې د لات پنوم چې کمبوت جوړو د په طائف کې خخ کړو او د دې منجوران چې د بني ثقيف قبيله وو دا د طائف یو قبیله ده الته ولا یو ورکوټي وانته کې کوټه جوړه کړې و کله چې دې قبیله اسلام قبول کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر مقرر ک دل چې دا بورانه دلته ور لګې دا به ختمه دا به ریکه دا شرک مرکز ته بنو ثقیفو
دا قبیله چې په دې کې حجاج تیر شوی دی، دا قبیله چې په دې کې محمد بن قاسم وانته کې خسړې چې کم دی هغه تیر شوی دی. نو په دغه ځای کې د کلات په نوم باندې جوړ شوی بوت چې دی هغه خخ دلته را کوم زمونږ په پاکستان کې ملتان دی، شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي تبیان کې چې دا ملتان دا د یو بوت نومو د سړی په شکل باندې هغه جوړ محمد ابن قاسم دک بوتران کړه دی راغلو د علاقې کې راجا طاهر سره مقابله کړي و تاریخي خبره ده. نبی صلی الله علیه و آله وسلم تشکیل د دې لپاره وکړ امیر سے به مغیره کو چې ورشه او د قضې ولا وروان داخلات. دویم عزا افرایتم اللات والعزا، امام سیوطی انسان و مؤنث ہو خو لیکن خبره غلطه ده د سیوطی صحیح نه ده. انسان د سر نه ونه دا پیره وا دا جنیه وا. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول حافظ ابن کثیر نقل کړي د والعزا د لاندې دی دا یو شیطان وا دا براتلا د کیکړو ونه ودرې او کندې کې با دې کلا کلا ازری کولا او خلق یې گمراه کول. کله چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه فتح کړه بادشاہ شو نو بادشاہ ورانول شي نو خالد بن خولید رضی الله تعالی عنہ ته ویل چلرشا بطن نخلیتا فإنك تجد ثلاث سمرات التبد کی کر درې غټي غټي ونی او د کړمبنه ونه پکې کټ کا د راغه کټ کړهونه نبی علیہ السلام ته کارگزاری ورولا پیغمبر ته تاسو کو چې تا د کی کر ونه کټ کوله هل رأیت شیئا تاسو لیدل دی او کنا نو دوی چې نا ما سون لیدل هغه ورته لرشه دا دوی مونه د کی کر هم کټ کا دا دوی مې چې کټ کړه بیا نبی صلی الله علیه وسلم لراغه بیا ته نبی تاسو کو سدولی دل او کنا وینه بس ونه وکټ نه پدریم ځل نبی ته بیا په ورشه اخري یو ونه چې پاتې لدریم رکی کر داوم کټ کا وی چې دې کله هغه خپل لړو فاذا هو بحبشيه انداز یو شیخ کار کېده چې تور وړه رضیات الحبشون غونته کې او سر وختي ببر کړو او پسټه لاس یې خو او غټه غټه داړې وی او هغه چچلې او دې ولیدل دا پیره او په دغه شکل باندې راغلی و او غیر چا پیره ور سره منجورانو دې پوښ چې د نبی تشکیل زما د دې خبره د پاره د ونه را باندې نه کټ کولی نو خالد رضی الله تعالی عنہ ورته برابرې دو ختموله دغه او زوم دا ونوم منجوران چوکتل چې خالد په بد نیت ایو ته بد نیت وی روان دي نو आवाज ولا ور کو زالا اعوذ شدی شدت لا تکذبی على خالد والقل خمار وشمری اے عزا سخت حمله په وکاز دشمن ناغله ګستاخ بے ادب متشدد راغله دي تا ختمی سخت حمله په وکا اعوذ شدی شدت لا تکذبی على خالد القل خمار وشمری لپټا وته او وردا بډه وته او خا مقابله ترا مخامخ شوتا فانك لا تقتل اليوم خالدا تبوئی بذل عاجل وتنصری نن کتا خالد مړ نکو ټول عمر و فضیلت سرستا وخت تیریږي مدد واخلا د ځان بدل واخلا مقابله وکړه. خالد رضی اللہ تعالی عنہ आवाज اوره تو خیر جاسه आवाजونه یریږي نه ور مخامخ شو ورتوی خطاب وتاول کی یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت الله قد اهانک
دا قیدر چې څوک شیرونه وی جواب الاشعار بالاشعار به ورکړي د شعر جواب په شعر سره ورکړي یا عزا کفرانک الا سبحانک زستا بیزتی کوم استا عزت نو کوم تعالی پاکواله نشتا زکه چې انی رایت الله قد هانک دا الله حکم دی چې تا ختم کوم ځان تیار کا ثم ضربها ففلق راسها د توری گزار یې په کو سره ولا ټوټه کو فیدا هی حمم اسکارت نجورو ونه رستو کټ کړی دا او د کخذ اول زه تر رسول دا نبی علیہ السلام لراغه کارمداری وته ذکر کړه نبی وته دا ویلو تلک العزا دک عزا ولا عزا بعدها للعرب دا عرب و بیا نور عزاګانی انها لن تعبد بعد اليوم د دې وخت نه رستو بیا راغه عبادتونه خلق نکی خرج د کشیر کم دینا غوران دا د خالد تورزا تورې ډېری دی خضره د خالد غواړي ته خالد ابن ولید شجهان ستاره د شرکیات درد د پاره خالد دا توره چلول د منجورانو اډو خیال چې کم دی نو نه ساتلې مدابا یو جنیه اول تبوسیدا او د مشرکانو د مکه به نه مدد غوښته امام بخاری روایت راوړي چې کله د احد غدا وا اور مسلمانانو ته لک شکست وقتی ملو شو نو ابو سفیان ډیر خوشاله شو आवाज وکړو افیکم محمدن ویمور کا جواب نبی علیہ السلام وی افیکم ابو بکر مور کا جواب افیکم عمر مور کا جواب ناغه جوړ چغو والا چې دا ټول ختم شوی دي لړل موږ ختم کړل مړ شوی دي عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبر ونک ورته ټول ژوند دي ګورو بل سره داغه نرستو اغي یو چغو والا مشرکانو دی ابو سفیان پای کې یو چغا داوا اولو بل لنا العزا ولا عزا لكم اولو بل زندہ باد موږ له بل نن غټرا کړی دا وبل داوی یو معبود حابیل شهید پنوم باندې بیوی لنل عزا ولا عزا لکم زمونږ عزا شتا څنګه لاله ګټه راکړه تاسو کو پیره نه منه خا پیره نه منه نو ګټه در نکړه نبی علیہ السلام د دوه خبرو جواب ولا ورکا ورچ کلا د شخصیات خبره او نبی وی جواب مو ورکوا کله چې د نظریات خبره ده نبی وی جواب ورکوم ته چل کی یو تن په شخصیات او شخصیت کی مور کو جواب لګیا وي خوکستان نظریه چیړي نه بیا وداغه نه پس ولا جواب ورکې که یو کستا ملمش اړو مشرکوم دی بدعتیم دی او راغ استاد ایتا عزت وکا بالغ وته کېدا چې ولا راوړه ټیک ده صحیح ده کاغه یې ګرمي ده باران ونشو لګیا خو هغه وی چې دا پنځپریان ډېر متشدد دی وی غلطه دی بیا به جواب ورکړي اوس خبره د نظریه دا تشدد څه ته وی ته تعریف وکا بیا پدی باندې دا پټ کا چې دی تشدد کی هغه وخت کې باندې غلې کېږي د نظریاتو د حمله په وخت کې بچپ کېږي نه نبی وی عجیب وو جواب ورکړي د نظریه جواب ورکړي وی سوال د ځان با یو خبره نه جوړه د مشر نه تاسو کوا وی ورکا आवाज الله اعلى واجل الله اعلى واجل اعلو من جواب دی الله اعلى واجل الله ډیر زیات اوچت ذات ته دا غون تک اوچتواله بل چاله نشتا د دې په جواب کې وته وایا لنا العزا ولا العزا لكم لنا المولى ولا مولى لكم وان الكافرين لا مولى لهم سوره محمد زمونږ الله شتا چې مدد را سره کیو استاد والله نشته چې مدد د سره وکي بیا مسلمانانو دغه جنگ رستو اغا غټلې دي ابن کثیر دا ابو طفیل روایت اغا نقل کوي چې کله نبی علیہ السلام مکه فتح کړه نو خالد ابن ولید دې غل دې دا اوس کوم واقعې مې د توې تک شانتي تفصیل اغام په دغه ځای کې چې کم دینو یہ کړی دی
زید ابن عمرو ابن نفیل پخپل اشعار کې د لات او د عزا د دواړو ذکر کی مشهور شعرونه دي داغو ربا واحدا ام الف رب ام الف رب یعنی ام اعبد الف رب مفعول به لفعل معذوف ربا واحدا ام الف رب الدين اذا تقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا العزى دين ولا ابنتها ولا صنم بني غنم ازور اغوی پدی شیرونو کې چې یو رب عبادت کوم کړه زورو کوم دا دین دې چې کارونه دي تقسیم کړی دي د صرفو کې دابا باندې د زړی دابا باندې د مزن دابا باندې دا تا دون معبودان جو کړی هغه چې یوسف علی السلام په جیل کې خبره کړي واته د دنیا په جیل کې اوکا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ورته ویل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ارباب متفرقون خدایان چنگ مختلف دا بخی کده یو الله عبادت چې زور اور دی درې سوا او شپېته بوتان یې ایخو سپ خانه کعبه کې دنه او سپ کې نه راتلا وړه د غیر چا پیرا د هر قبیله جدا جدا بوتو قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا عزا پہ ذکر کر الطاف حسین سے ابدا دا الطاف حسین نہ آگا چے لندن کے دے الطاف حسین حالی یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا اسی طرح گر گر نیا ایک خدا تھا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی قرآنی آواز سر دلات عبادت ختم د عزا عبادت ختم ترکت اللات والعزا جميعا ترکت مانا دانا دا چھ دے عزل عبادت کو دے زیر ابن عمرو نفیل بے پر خود ترکت مانا بکے اول سر نمی عبادت نرے کڑے سنگا چی صورت یوسف کے رازی انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر انی ترکتو دا مانا نرے چی اولے کو دا دور خلق دا غلط دینون تابداری بے پر خدا دا اول سر ندے غالتا ندے درے سوا اوشپیتا ورزیلی پکال کے درے سوا اوشپیتا بوتان دا هر ورځ جدا جدا بوتو درې سوا او شپېته جوړونه دي د انسان په بدن کې دا هر جوړ د پاره جدا جدا بوتو نو د زید بن عمرو بن نفیل په اشعار کې هم د دې ذکر دی زمام رضی الله زمام ذات زیر رضی الله تعالی عنہ دروی کې روایت راځي نورم ذکر کی اچ کله اسلام قبول کو علم ورهوت الاستقبال لچمول العرب نسطح فراوڑی دا اغورتو بیست اللات والعزا دلات سخی عبادت دیر خراب او دا عزا پیرے عبادت دا دیر غلط شید اغیوتو اتق البرس والجزام یا زمام دا برگینو یریگا دار گٹھلیا جزام کینسر نو یریگا خلبر کا گشیدار چا بدی بیانے اغوتو انہما لا یملکان النفع ولا الضر دان نفع رسی او نقصان رسی نفع نقصان نشی رسولی دل تمخ کے قبرونو داوس چی پک دی دے کہ دا برنڈا جوڑا دا پتہ نہیں لگی قبرونو وہ کنا خو شکل لقبرونو او مشرانو تم پتہ نشتا جدا سو منگا لگ تحقیق کو فتویوں تا پوسلے او خبر ہوش والا پرانی کے ختم ہے کہ نو چې هغه اول شروع کېدل ماته تبعی چې مونږ اول گزار کو مطلب دا څنګه کس چلو شي مې هیڅ چلوم نه کېږي ماته زبایم زوما گزارونه وشو هیڅ تم جوړ نشو یو ماته کټوي پکې راخته و انو پای کې سومنو نو د لات سخی او د عزا د نمونه اغستنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت سرا سرا کله کله د بوتانو نه आवाज د توحید راغله شیخ محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه
पखपल सीरत के मुख्तसर सीरत रसूल के दा लिखली दी नورم लिखली दी जमाद यो बुतो आवाज बतरातो दाबेवी मन लिलक़बाइल मिन सलीमिन कुल्लिहा हलक ज़मादो व आशा अहलुल मस्जिदी मन लिलक़बाइल मिन सलीमिन कुल्लिहा ये कबाइल तो यो खबर और रसो बनु सलीम वगैरह था हलक ज़मादो व आशा अहलुल मस्जिदी ज़माद दी बुत इबादत का उनकी तबाह और जुमात वाला गठला अल्लाह वाला गठला इन्नल्लज़ी वरसन नबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदीन अगर शख्सियत च नबुवत वाला लावर कद ईसा अलैहि सलाम ना रुस्तो दा कुरैश द खानदान ना यो हादी मुहतदी इंसान दे हलक ज़माद व कान युअबद मर्रतन क़ब्ल अल किताब इला नबी मुहम्मदी हलक ज़मादो ज़माद लाल तबाशो वकाना युअबद मर्रतन यो वक्त के डेरा लो ए चर्चवा क़ब्ल अल किताब इला नबी मुहम्मदी च पैगंबर कलनो रागले च तौहीदी आवाज कलनो नो पर इलाका के दा बाबागान ढेर ज्याद मशहूर और लंब वलतलो खुद लेकिन तौहीदी चगे सरा नन अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरिया खुशी प्राप्त दी अल तसुक नजी उस पर खदर बाबा निश्ता उन्हें करी के बहु दा पर खदर बाबा दे खदर बाबा तो खबर खत्म शुई दी दाना दान बाबा दे दा काला बाबा दे दा करीम शाह बाबा दे करीम शाह बाबा को मुझ दोनों ढेर ज्यादा सुख निश्ता पुखा बतल हर ज्यादत औरत बांधे दखजे चे बकला सेल तनियत शो और खावन तबेवी चीज जमा बाबाला न कवा तबेवी चे ना बयरेद चे तबाके गमा दा गोडेला का चुमरे देजी नो तयावजा लड़शा और नवी जियारत के बतल नवी जियारत दमियाश चे कम अवल जियारत बराता विशाब मोटर करी क्रमाला जियारत लजमा सर में खुगी की ना जोड़ा यमा ब्या बे वतवी इस बाके निश्ता के आवाज लाड़ा शम खुद निश्ता ना खुदला आवाज इस बाके निश्ता चे आवाज लाड़ा शमा ना जोड़ा यमा पर डॉक्टरान और आला नॉर्मक व इलाजुना ना जोड़ा यमा पर मुलायान और आला नॉर्मक व तावीजुना ना जोड़ा यमा अत तक बजोड़ेगा मल तचिज़म हुस्न जियलता करीम शारे दा खालारे दा बल्ले यो लात बलवो उज़्ज़ा यो हुबुल दाऊ शहीद यो पकी मनातो अफरअयतुम अल्लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसत अल उखरा दा पकी लाबलो द बनु हुज़ैल कबीले जोड़ शवे द खुज़ाई कबीले जोड़ शवे असे ताजीम बटोलो अरबो द दे मनात बुजुर्ग चकम दे ना रखो इमाम सूती इत्कान के लिखली दी वफ़ी मिन अल अस्माइल असनाम अल्लती कानत अस्माल उन्नास व मनात वही असनाम कुरैश दर कुरैशों यो बुजुर्गो बुतो दनबे मददुना वख्तल चगतबे मनात इंसान चिकलाश मुशरिक शी दा अकल खराब शी यो पके असाफ और नाइलत इरशिउ दा नाइल जिनेवा और दा असाफ अलको पखाना काबा के गलत कारों को डेर वे संगीन जरम हो का अल्लाह ते न गटे जोड़े करे यो ये इबरत द पारा प सफा हो बले दे इबरत द पारा प मरवा खख कर न प जाहिलियत के बागी दे साए कोला तब ये डेर गटकारे करे दे इस्लाम च कल रागे न मुसलमानों पजड़ के और खबर राग चेहरे दे साए को न पकार दा हो प जाहिलियत के केदा नायत रागे इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता बिअतमरा फला जुनाह अलैहि हज उम्रे रसूज़ीन गुनाह पागबांदे निश्ता का तवाब पकी की तवाब टिकले पके दा बहस द सनम द तिमसाल द वसन खत्म और बस एक बल मुस्तकिल बहस शुरू को अमालुल मुशरिकीना फिल जाहिलिया फ जाहिलियत के द मुशरिकान व अमलना
دا دې لپاره ذکر کو چې د نبی علیہ السلام ای سره اختلاف په موږ روزه کې نو، په زکات کې نو، په ذکرونو کې نو، په خیراتونو کې نو، په اعتکافونو کې نو. اصل اختلاف چې دی هغه په مسله د توحید کې او جګړې په دې مسلې کې. ظاهر چې د مشرک ګور هغه ډېر ښه خلک وو، قرآنی دا و چې شرکیاتو کې اخته وو. اوله خبره په مشرکانو کې د تصور وو، تصور سکے تصدیق یې هم په بعض کسانو کې وو. منځونه کول په جاهلیت کې منستبه خوي. امام بخاری، امام مسلم دا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ د اسلام واقعہ ذکر کړی دا ډېر نر سړی تیر شوی دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خپل ورور ولېګو 1900 چې عربو کې یو سړی پیدا شوی دی، لړشه په مجلس کې کېنا تحقیق کا ما ته داغه پیغام رو رسوا. هغه چې کله لړو او راغی نو نبی ته داسې وی خسړې دی، وی څنګه وی یامر بالخير وینها عن الشر. علم توی خکوي او بد مکوي، لکه اوسم یې پلانې خسړې دی، هغه خلکو ته وی بد مکوي او خکوي، خو بد نه خي چې ستا خوي ستا بد وي. رور ورته ویلو ما شفیتنی، تا مال ست تسلی و نکړلا، ز پخپل باندې زم آلته وردم. ابو ذر غفاری پخپل روان شو، ځان سره توخه واغستا. وادي مکه ته چې کله نږدې شو نو تاسو وکړو د مشرکانو نال تناستو، اینا هاذا الذی تدعونه الصابی، هغه سړی کم ځای دی چې تاسو ورته صابی وایي. پخوا په زمانه کې د نبی په زمانه کې به ورته صابی وي، بیا له وروسته ورته وابي وي، اوس ورته پنځپيري وي، ځان له نمونه د خلکو یخي. این هذا الذي تدعونه صابي، تدعونه صابي، تدعونه پر خودل تدعونه چې چغه وته واقع هغه سړی څه چې تاسو هغه ته صابي وایي. هغه یو بل توکتل وی صابي راغله دي، پنځپيري راغله را پان شو په ویو تو نے وہ چې انتہائی سنگین ضربہ ضرب باب پہ جاری کو. لو واقعہ دا نبی علیہ السلام توی چې زبا د دی په منځ کې چغه د توحید و هغه ته موخه حالات خراب دی وا والله لا اصرخن بها بين ظهرانيهم. دا الله په ذات به قسمی چې د دې د وګو په منځ کې به یو چغه وام. لا حرمت او چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله فضربت لاموت مرغ له عالم. ټول پر اپن شو دي چې یو ویني او کسان دي نبي هغه د دې چې سونه وصیه غمره کی. پدې کې عباس رضی الله تعالی عنہ ور پسې راغی، وی دا څه کوي، دا خو غفاری دی، ابو ذر غفاری. ممرکم ومتجرکم الى الشام، تاسو چې تجارت کوئ په شام ځای په کومه غاړه باندې جوړ بدل وګوریات اخلاص کو. دغه ابو ذر غفاری داغو یو امتیاز داده. امام مسلم صحیح مسلم دویم جلد صفحہ 296 ملگری تر جاہلیت واقعہ ذکر کی. وصلیتو ابن اخی قبل ان القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث سنین. ورارو ما د نبی د ملاقات نه مخکې ومه منځونه کړي دي. وقت صلیتو منځ پکې او په جاهلیت کې منځو اسلام اعلانو قبول کړي، نبی لیدلم نو چې منځ یې کو. وی ماته تاسو کو قلت لمن ترى منځ د چا د پاره کو، ماته وی لله د الله لپاره، ما به وی چې نیت مو کو دړو د اخلاص او د الله لپاره. بیا مې د تاسو کو فین توجهتا به مخکم طرف ته کړو، ویاغه طرف ته چې ته خانه کعبه ویل کېږي. یوجهونی ربی عز وجل، نماز خوتن منځ به پکې ما کو. معلومه شوا چې په جاهلیت کې منځونه وو، اختلاف د منځونو د وجه نه نو وسم نه لري. کتر مون مسله بیانې تاسو غږ نه کی
शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह हुज्जतुल्लाह अलबालिगा वल जिन सब 127 बाने बाब तड़ले दे बाब बयान मा काना अलैहि बयान द अय खबर कोम जो जाहिलियत पर जमाना के कम अहवाल नो वकानत फीहिम अस्सलात प जाहिलियत के मुंजुन वकाना अबू ज़र युसल्ली दाउस वाक़या मुस्लिम पावाली मुझे कर अबू ज़र ग़िफ़ारी व मुंसको नबी अलैहिस्सलाम दरातलो न मख के इतरे काला वकाना क़ैस इब्न साइदा रज़ी अल्लाह तआला दब मुंसको वल महफूज़ मिन अस्सलात फ़ी उमम यहूद वल मजूस यहूदियानों की मुंजो मजूसियानों की मुंजो अरब की मुंजो नागी मुंजो न खोल सूरत माऊन के राजी फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून द दासी मुंजगुजार द पारा हलाकत च द मुंज द हकीकत ना बेखबर नु मुंजे को खुद मुंज द हकीकत ना खबर नु द हकीकत ना खबर मोमिनान दी क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून दा मक्की सूरत है फमक्का के अड़ो मुनाफिक होना दा मुंज द मुनाफिक ने यादी दा मुंज द मुशरिक और द काफिर यादी च पाए के द मुंजो दा तरीक़ा अगावा नसाई अवल जिल सफ़ा 96 मुस्लिम अवल जिल सफ़ा 223 के मशहूर रिवायत राजी मुसलमानान चनवर राखीजी मुंज मकवे चनवर पतंजी मुंज मकवे चनवर डूबी की मुंज मकवे सलास औक़ात नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुसल्ली फ़ीहा वजह वलदा ज़िक्र कर दे नसाई मुस्लिम के फ़इन्नहा तत्लो बैन क़रने शैतान दान वर्द शैतान दखकुर पमंस के राखीजी वही साअत सलातिल कुफ़ारी दाग वक्त च काफिरान पकी मुंस की मालूम अदाश काफिरान मुंस को दो मुस्लिम द रिवायत न मालूम शवा द नसाई द रिवायत न मालूम शवा सूरत अनफाल के अल्लाह दीद मुंस जिक्र कर गए आयत नंबर 35 वमा काना सलातो इंदल बैते इल्ला मुकान व तस्दिया नो दी मुंजो मुंजे को तरीक़े गलत हो बैतुल्लाह के बे मुंज को तो बदलता हो कई बैतुल्लाह के मुंज को इल्ला मुकान व तस्दिया पागों के बदिश पीली वालो व तस्दिया और ताड़ी बे वालो पीली बनो अखे दर मुशरिकान तरीक़ी और ताड़ी बम न वाखे चक्कर और लीडर ऐलानों की जमादाकारों को चेयर और जोड़ो ताड़ी वाखे ताड़ी टिक नदी नबे आलिम नबे जाहिल यो तनबे न वाखे ज़रा जाहिल चले दा गिरखरेल फासिक फाजिर दसर गुजारा दलम खनदा खमूली से चपटके वाले दे गट गट गिरे दा और अगर वज़ीर तालीम दे ऐलान को चे माँ दा स्कूल देल तरक्की वर्कड़ा द देल में कॉलेज जोड़ का खलक कोई चेर नामूली से भी शुरू पखपल आगम शुरू से ओमे गिरे रखी ओमे पटके रखी ओम टोल लगी जमा डेर घट कारो पर ताड़ी से रवाखे सुभान अल्लाह हुआ वमा काना सलातुहुम इंदल बैते इल्ला मुकान व तस्दिया और देते इबादत में पुखा चकम चट्टी तालिबानू चट्टी बेवाता रही अगीबा इबादत द अतण पशा करके को पदी जुमातु ने के बे को द जुमे पशपा बांधे अलग तबे गिमड़िए चूलियो गड़े दल बाश पीदी बेवाल ताड़ी बेवाल और टपे बे कोले और दा टोल पुख्ताना बोर तनास्तु और दीब वल्ला अलवागान रोड़ले और दीब वल्ला चरगान रोड़ो उसे तालिबान न रोड़ी जो कुरान तनास्ती और गीले बे रोड़ा तण द तालिबान और डुकिले चरगान और दा बरवदवा बर प्रतवा और देते इबादत में जदल तबे दे अमल न फरागत हासिल को विजे जो पीर बाबा का दशपी बतलो प्यादा बतलो नाल तब चरबांग के दातन बेवाचो और दे तबे इबादत में वमा काना सलातो मिंदल बैते लामुका व तस्दिया दचा इबादत तशटू की कदामरे वाले दी इबादत की मासपखीन दे और बान हुई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैर अल्लाह ने तबा का दाउस दे दे के खूब सकीदा और गरम मासपखीन दे
او داوی وی امام استاد و محققیږي او مونږ ورپسې نیت تړو کدا امریکو حنفی مسلک کې دا مسله ده چې امام متنفلی د هغه چا مونږ ورپسې نه کیږي چې هغه فرض نیت تړي دا امام بیل مازه کول ټیک ده د دنم فرض تړي دي او دا غنم فرض تړي دي نه بیا ځان له یو خبره ده او کنه د دنه فرض نه دي تړي دي نفلی مونږ کې نه دامن نه کیږي دوی مدارا چې مونږ کې خدا طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من نام عن صلاة او نسیها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها کڅوک د مانځه نه د خوب د وجې پرستو پاتې شو یہ ییر شو چې کله رایات شنو منځبکی دا نه چې قدامره کې د اخري جمعې د رمضان ته هغه چې کم دین وروړي ادرې مدارا چې حدیث د مسلم کې راځي زما هر امت معاف دي الا المجاهرین مگر چې کم کار علی الاعلان ګناه موږ د قضا کړه دي دا علی الاعلان ګناه دي چې چا نه موږ قضا شي جمعه ته نه راځي موږ پښتانه بیا هم جمعه ته راځي د سار موږ به شوي نور به خطلی قضا او دلته راځي او موږ به خلکو ته خي چې زاغه نر مسلمان جما زمانہ موږ چې کم دین هغه قضا شوی دي بہرحال د عبادتونو قسمونو کې غلط قسمونو کې دا یو قسم او چې دی وشپیری وال منځه وو فما کان صلاتهم دا ولا خبره ختم شو مشرکانو کې د منځ تصور وو زمون سره جګړه په منځونو باندې نه و دویمه خبره اغیبا درجب میاشت غوړه ویلا او پدې کې به بعض مشرکانو روجي نیولې وسو درجه میاشت غوروي خزي وتوي ودون له پکې زور ور کړل په خوابه د خلکو امامان له پکې جامع غستلې ا جامع نه هغه به زکات پس برګه کې ورکو نه زکات یو جوړه به هغه ورکوله توقو پکې نه و رجب زبرګه او زبرګه با اغیوم غنل د مشرکان به هم پای کې روجي نیولې د سار نه تر ماخام به روزه ودور ډوبېدو پوري غیر الله به پکې نه شریک کو په دې روزه کې خاص کر مضر قبیله چې وا پای کې دا احترام ډیر زیاتو اغي ته وی د رجب ته وی رجب د مضر قبیله نو د دین معلومه شو چې د جګړه د روجو نوا روجه پای کې وی شاول الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه اول جلد صفحه 127 کې دا خبر لیکل دا وکان فیهم الصوم پای کې روجي وی من الفجر الى غروب الشمس د سار نه تنور ډوبېدو پورې بالکل سم روزه به نیولا وکانت قریش او قریشان چې تصوم عاشورا فی الجاهلیت په جاهلیت کې باغی د عاشورا روزي نیولې عاشورا معنی 10 محرم نو جاہلیت کے قریشان و روجی نیولی دی د محرم روجی هغه هم نیولی دی بخاری اول جلد صفحه 254 ان قریشا كانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیت دا روایت ته د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قریشان په جاہلیت کې د عاشوراء روزه نیولا وکان رسول الله یصوم فی الجاهلیت او نبی بهم په جاهلیت کې د عاشورا روزه چې کم دین آغا نیولې د روزو تصور پکې وو مولانا ادریس سے رحمت اللہ علیہ معرف القرآن تفسیر لیکل دی ادریس کاظم دہلوی لاہور والا جامع اشرفیہ مشر هغه تفسیر کې لیکل دي اندرا گاندھی چې کوم خزوا د هندستان حکومت په کړه دي هغه هم روزه نیولا خو هغه وی دا غلا جدا روزه وا زب په روزه کې صرف فروټ خورم او فروټ به ما روزه نه ماتي روړې و نه خورم خیر دا خاصه یو ټوکا وا خو په جاهلیت کې سم روزه تر ماخامه اس به نه خورل داخل کو نیولې جګړه د مونز او د روزه دواړو نو اول کې مونز او دویم روزه درېمه خبره اعتکاف مشرکانو کړي دي چيلي چې وته چيلي او باسري دي ستابه سه اعتکافي
اغي چې کوم اعتکاف کړی دی هغه خانه کعبه کې کړی دی بیت الله کې کړی دی شاه ولی الله حجت الله اول جلد صفحه 127 وکانه الجوار فی المسجد جوار معنی اعتکاف اعتکاف به په جمعات کې کو په دغه جمعات کې مسجد حرام کې کو مشکات صفحه 183 باندې روایت د عبد الله ابن عمر یوزل عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توی كنت نظرت في الجاهلیت ان اعتکف لیلتا فی المسجد الحرام یا رسول الله ما په جاهلیت کې چې اسلام میں نو قبول کړي منخت کړي وا چې زب په مسجد حرام کې یو شپه اعتکاف کو گویا په جاهلیت کې و مشرکان او اعتکاف کو او مسجد حرام ته اعتکاف لراتلو نبی وته یو فی بنظر کا خپل منختصر طور ته هو کو سه اعتکاف بعض خلقو ابن حجر لیکلی دي چې غیبا په جاهلیت کې د خاموشه اعتکاف کو دا د جاهلیت طریقه را زمونږ بعض امیان چې په خانه په د روز خو په مسلو کو دي ای چې وکاله چیلو واسره چیله مطلب اعتکاف ته بناستو د رمضان اخیری له سوراتو کې نو خبرې به نه کولی او په مخ باندې به پولیس کې داسې را چول او مخ به پټکړ او دې چیله شوی او چې چا به تاسو کو زوی به راغی وی بابا پېشمنی له سور وړه راوړم نو دبو ته دا نه وی چې پینځو دبو ته چې دې سره د ما اعتکاف ختمي غونګي غوپ دغه شانته اعتکاف کړو روزه چپه په اسلام کې نشتا عیسایانو کې وا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا ما در رحمان در دار پارا نن روزنی ولې دا چپه چا سره خبره نکوما عبد الله بن مسعود یو خدولی دلا ای خبره نکولی دا ولې زبرګي بیویری چې دا چپ یم خبره بنکو ودا په اسلام کې نشته خبره شروع کا نجاہلیت کے بخلق و اعتکاف کو سلورم خبرہ حجن لبتلل عمرو لبتلل مسلم کی روایت راضی سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ عمرے لروان دے چدے د بنو حنفیه قبیلے سر تعلق ساتھی وس نن سبا غیتوی الخراج زمونږ د پښتانال تک مزدوري کی الخراج ورتوي التا د پنوم روډو وشتا شارع سمامه بن اسال رضی الله تعالی عنہ دی روانو مشرک او پاغ وخت کې عمره ل روانو صحابه کرامو رونی سو او د جمعات ستنه پورې اوتاړو عجیب جمعاتو مسجد نبوي د جیل نه جیلو د یونیورسٹی نه یونیورسٹی وا د عدالت نه عدالتو د خانقاه نه خانقاه د مدرسې نه مدرسه وا دا سماما د ټول بنو حنفیه مشر کم ځای کې چې مسلمت الکذاب تیر شوی دی هغه خپل خبره کی ان خیلک اخذتنی وانا اريد العمره ستا پوجان را پسرال پیغمبر او زیرونی ولا مازه عمره لتلم نو عمره لتلل دې استنه پورې وتاړو نبی علیہ السلام به هر سال ولته وتوی وی دل په ورکاوي خیال ساته ماذا عندك یا سماما تپوس بیٹے کو اے سماما ستا حال لے دبو توی ان تقتل تقتل ذا من وان تنعم تنعم على شاکری کمه وجنی دو معنی دي نو د وجلو مستحق یم دویم کمه وجنی بدل بدل نه دي ما قوم زما ادم شته خبر به والی وان تنعم تنعم على شاکری او کرا باندې انعام کو پرې خودلم نظر ټول عمر شکر گزار یم پدوی موردم دغشان پدری موردم دغشان دری ورځې جمعات کې کینول دي چې قران ووري اسلام نه قبلی دی ار ورځ به ورلا پیلې گل دبر وو بيزو پیس کلو دور ډېر زیات سکاک به کو نبی علیہ السلام اخر کې ورته ویلو صحابو ته
اطلقوا سماما سماما پرې اسلام نه قبول کړی پرې بس سو توای ما هغه چې پرې خو دنا اخوا ونی وی د کجورو والته علماء مسله دا چې کله اسلام قبله مستحب دادی چې غسل وکا ویلام اسلام قبول کو او ځکه مې اسلام نه قبولو کني نو ما دا ماحول د مجلس بشر نه ویولي د قرانونو د ماوال یې خو زماره له اثر راغی خو لیکن ما ځکه اسلام قبول نه کړ چې خلک بوي چې د خپل ازادي دوه وجه نه د اسلام خبره کې ما دا خبره نه غوښتله اجه تا پرې خو نه خبره خو نشته نه اسلام قبول کو داین رستو نبی علیہ السلام ته یو خبره کی والله ما کان من بلدن سونه کوي چې دي چې په دنیا کې دي د ټول نه زیات خراب کلمات مدینه ښکارا کېدو د مدینه نه خراب بل کلمات نه ښکارا کېدو دویم دا چې سونه مخونه دي په ټولو کې بد مخ ماته د نبی ښکارا کېدو دریم دا چې سونه دینونه دي د ټولو نه خراب دین ماته ستا دین ښکارا کېدو وزپو شو د ټولو نه خپل کلی هغه مدینه منوره ده د ټولو نه خیسته مخ د نبی علیہ السلام دی د ټولو نه خیسته دین اسلام دی بالکل انقلاب راغی ٹھیک دی او سړی دی په جاهلیت کې دی او د مسلې نه خبر نه دی ناغوی زما د پنځپیر ډیر بد شي د ټولو نه زیات په من مخ چې دی هغه د طیب دی داسې دی په خور غاړه ته یو علامه دی استاد حدیث دی هغه ویلو ویدا طیب چې دی دا ډیر زیات بدمخه دی دا مخه ډیر زیات پمند دی هغه ته تر ما ویلو په تقریر کې مې خو دونه خیستري مونږ لک شرمي ویلو غواړي چې په دې ننګي ولا چکو لګو هغه ته پمنه تاسو نه پمنه ری منی خچنی ښا او ته زمونږ امیر صاحب ته کوم دی نه پمن وای او چې دا اسمان نه نه راځي چې دا روخ خله د خوخکاری کنار دی او ایمات ولا پنځپیر نوم نه لري دا ډیر د ما دا وطن بدی شي دی غاړه ته یو کسو چې د پنځپیر ته چا بوتلو نه چا بوتلې ته چرته ته دی د ما دي ثوابه غاړه ته کارو نو مې نه ځاغسته کپلم لبس وکړه پنده ته خیر دی دونه مجرم نه دی که ار لبه به وکړه خیر کو کپوی بیرته لړې او ترجمه ته کې ناشته نبیا په گنگا او په جمنا دواړو باندې نه پاکيږي دا ډېر به ظلم کړی دی نو چې اوس انقلاب راغی د ټولو نه خیسته مخ د نبی علیہ السلام د ټولو نه خیسته دین د نبی علیہ السلام او د ټولو نه خیسته وطن هم دک وطن دی شیخ فضل حق سے رحمت الله علیه بوي ماته ویلو یو ځل ما به دا دعا وختلا چې یا الله بخې بدتیو چې په کوم ورځ ز پنځپیر ته دما له راشي چې ترجمه زده کومه نو ملکان کې گاډي واړه وا چې کته وګرځيږي چې زپکه مرشم خو دغه ځای ته لاړ نشم خو چې راغم امید دو کیناستم خبرې مې اورېدې علم مې ولا معلوم کنه بیا رښتو خپو چې زما په ځل کې ولې داسې خراب خیالات چې کم دینه غراغلي نو چې چا سره مینه نو دا وطن سره مینه وستا دا وطن کله زما ډیر خوښ دی زویم چې او مازیګری ستا دا وطن را پټ کم او زړه سره یو ځای کم د مجنون ته چاویلو چې ستا د سپیسر اولی مینا ده بما یو ځل دی دل او د لیلا کور ته تلو احب لحبه السودان حتى احب لحبه سود الكلاب د دې د وجه د ما دا غ تور سپو سره مینا ده چې د توحید خدمت کم ځای کې شوی دا خور سره بینه ساته دا غر سره دا غټ سره چې کم دی نه مینه ساته حجون لبتلو عمرو لبتلو ابو جهل ته نام ډیر تو شوی دی د خانه کعبه نه تبه ته لګ تو شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول عمر کې د صحیح قول مطابق د هجرت نه وروسته صرف یو حج کړی هغه حجۃ الوداع دی او د هجرت نمخ کې پکې اختلاف شته دی او کتر ډیر اجن الحاج ولا سمحج او شپاله سمحج نو استنی جوړیږي خره عیسی اگر په مکه روا ده د عیسی خان هغه خر ک مکه ته لړشي چې راشي بیا بوم خري دې چې د اج نراشي نو بیا ک سړی یا خزا نو د غیر الله نه مدد غواړي زنانه راشي وی مسجد خیسته تلوما
مسجد خیف ورډور دي مسجد خیس ته تلو ما وی بیا چې اوس دل ترالم ما وی چې تور ډیری بابا ته مزریو کو کنه ازنه چې دی خپشي جال تتلی او دل تراله دل ته تسلط له تک خزي چې ستا دا کیدره تور ډیری بابا دا مدد دا سے خر او خر کډیر لړشي استنه جوړیږي مشرک کا هر څومره عمرو کی هر څومره حجونو کی استنه جوړیږي د شرک په حالت کې عمره یادوم اسه کو ډیر زیات ثواب دی د شرک په حالت کې عمره او حجونه هغه پیدا نه ورکی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ اول جلد صفحہ 127 باندې دا خبر لیکل دا واما حج البیت وتعظیم شعائره هر چې بیت الله حج دې شاعر تعظیم دې اور د عزت د میاشتو تعظیم دی فامره اظهر دا بالکل ښکارا خبره ده چې په مشرکانو کې دا خبره وا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ په خپل مشکات شرح کې لیکلي دي اشعه اللمعات مشرکان نیز حج و عمرہ و طواف و استلام حجر میں کردندو مشرکان هم حجون کول عمرے کولا و طواف کو و استلام حجر و حجر اسود کولو ای خانه را ہمیشہ تعظیم میں کردندو ہمیشہ د دې کور تعظیم کړ دې مشرکانو د خانه کعبه تعظیم یې چې کم دین هغه کو زکه کو او کور پکاروم دي چې دا اول هغه کور دی چې دا الله د عظمت د پاره په ځمکه کې خوذل شوی دی दुनिया के बुत कदों में वो पहला घर खुदा का हम उसके पासबां है वो पासबान हमारा इन्ना अव्वल बैतन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका چې کله به اجیان ناتلل مخکوم لګ اجمالی ذکر وشو نا غیب ورل لنګر ورکولې د وبو تنظیم به کو قرآن سورت توبہ 19 نمبر کے ذکر کی اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ تخوی طول گلو ندی برابر دی اللہ ما تخو ندی برابر اجیان ردی اوبور کردی جماعت تے جوڑ کو مسجد حرام تے جوڑ کو کوئی ایمان در کی نشتا ایمان وارستان اوچت پدې لنګر باندې کار نه کیږي دا نه برابرېږي جمعتونه هم جوړولو سورته توبه 17 نمبر ما کان للمشرکین ان یعبدوا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر چې اوم شرک کې اوم کفر کې اوم جمعات جوړه نو جمعات جوړه سره د دې سفید را د مشرک د جمعات سره سکار دی د چرګانو د مال ګور سټول سره سکار دی مشرک ته سره جمعات جوړه خانہ کعبہ اغي جوڑا کړي دا دی بیمانو جوڑا کړي دا او اعلان ادا کړو چې دا به صرف په حلال پیسو باندې جوړو په حرامونه او که چا د حرامو پیسې پکې راوړل نه ټیک بني دلته غوته په جمعات کې د سود پیسې لګاڼې پیسې هم راوړي دا قبولي کا او ان تک صرف د حلال اهتمام هغه حلال چندا ډېر کم وا پاگے پورا خانہ کعبہ نے جوڑے دلا دا دی وجنے تے حتیم را بار کڑے دی دا حتیم دا خانہ کعبے نے دے پہ حکم کے دا موز پہ اعتبار سرا خورا بار کڑے ذکر دے چے پیسے کمی شوے دی نسائی دویم جل صفحہ 34 عن عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ یوزل مادا خوخولا جز بیت اللہ تا دن نلڑ شم کوٹے تا منس پہ حکم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان لاس رونیس فادخلنی زی وردن نکڑلما دے حتیم تا ما تیوی دے دے زکا منزکا انما ہوا قطعت من البیت دم دے بیت اللہ ٹکڑا ولیکن قوم مکی اختصرو لاستادا قوم چې و پاغي نفقه لنډ شو پیسې و سره کم شو نه دیته نه رابار کړی دا نو مشرکانو بیت الله جوړ کړی دی او خرچه په دی باندې کړی دا امام بخاری دا خبره بخاری کې اول جلد صفحه 215 باندې ذکر کړی دا ان قومک قصرت بهم النفقه اي النفقه الطيبه حلال نفقه په کم شو حرام پیسې ډېرې وي او په حلال جوړولا
نزکه ته دا حتیم را بار کړي دي او قریشان ته اعلان دا او اعلان مولا د عمدۃ القاری کې علامه عینی ذکر کړي دي لا تدخلوا فيه من كسبكم الا طيبا اغا غټه برات دلته لګوي چې هغه پاکه ولا تدخلوا فيه او داو پکې نه راکوي چې کچته زانیه زنا کړی او پاره پیسې ګټلي او د سود پیسې نالو د ظلمونو پیسې نالو دا اغي اعلان کړو محتمم دانی اعلان نشي کولی اوبه چې ډېر کم محتممانی چې موږ د سود پیسې نالو اغي چې کلا یو تن والا پیسې ورکی کله سودی کله غاڼي کله حرامي کله ارسی خو چې چندراوړي نه پاسي وتا والا او معانقه سره کی منیجر صاحب تشریف راوړل د بینک منیجر صاحب تشریف راوړل او سند نا رسید چې ولور کی نو دایره پاسه وته لیکلي جزاک الله خیرا الحدیث حدیث کې راځي چې ته جزاک الله خیرا وي په حرام چې چاته جزاک الله خیرا او استاس سزا را دا خو قطعا حرام دي یو هغه حرام دي چې ته حرام وای موږ ته نو وایو حرام مثلا نسوار د نسوارو تجارت د ډانډو تجارت د سیګریټو کارخانه حنفی مسلک کې حرام نه دي مباح دي نسوار او سیګریټ مکروه دي خو لیکن د مولوی صاحب امین الله لیکلي دي په خپل کتاب کې فتاوا خالصه کې زرعها حرام و استیجارها حرام د دې کرل حرام دي تماکو کرل حرام دي دا په اجاره باندې پټي ورکول حرام دي د دې تجارت حرام دي ډانډي حرام دي نسوار حرام دي سیګریټ حرام دي دې لډیر مړنی دي چې مولوی سی ویل چې راپول دین کې 200 قدرې سو روایت راغلي دي زه به عمل کوم دی خو بکی او د دې غم وسره نشته چې دا ورته ویشتو خود ته ګوري او هی سره خبرې کې دا کم دین راغلي دي راپول دین لري چې کم دین زور ور کړی دي د دې غم وسره نشته چې سیګریټو کارخانه چلوم او د تماکو کاروبار کوم او دا د علی په نسبت حرام دي نو چې دی ولا کله پیسې اوسي نو چې رسید ولا کټکی نه پاغي ور لولي کی جزاک الله خیرا تو ته اتجار او حرام ونوي تو زر او حرام ونوي او په حرام چاله دعا حرام باندې ورته کوي چې الله پاک دې داسې تعالی مغفرت نصیب کړي چې ستاسو سم مقام چې کوم غرضی خبره دا غیله ناراضي راپولیت لا بټول زور ورکی موږ راپولې کو حدیث کې راغلي په جوړابو مسکو حدیث کې راغلي دي وې ته یو سیزو ګران او بل ارزان په نقد او په قرض کې دا فرق ولې کوي ټیک دی حنفي مسلک کې هغه خو لیکلي دي غیر مکلف دي چې دا سود دی نو فریجونو په دې طریقې خرسي سوداګان او په دې طریقې خرسي سود بکی هغه نه دی خدا یو شی وغستی د خويند برخه نه ورکی هغه خوري هغه ته غواړي نه ورکی ولا چې هغه ور باندې فرض دي ا دې لمانه راپولیت پاجس کې چې کم دی نه غراغله دي نو داسې محتممان ډېر کم پیدا کیږي چې ورته واپس مونږ رسول پیسې نه لو مونږ رغانې پیسې نه لو مشرکانو دا اهتمام کړو چې خانه کعبه به جوړو خدا سے خراب مالونه او پکینی پنځمه خبره اغي چې وکلا حج لتل نو تلبیه به وی او طواف به کو مسلم اول جلد صفحه 376 عبد الله بن عباس کان المشركون یقولون لبیک لا شریک لک لبیک اغي به لبیک او لا شریک لک لبیک خروست به وی الا شرک تصرف کې ویلو الا شریکا هو لك تملكه وما ملكه یو شریک دشتا چې تا ولا واقع اختیار ور کړی د خپل نه مالک ذاتی نه مالک او عطوای مالک دی یقولون هذا وهم يطوفون بالبيت لبيت الله طواف به کو تلبیه به وی شپږم خبره حجر اسود به خلو صفا مروه په منځ کې به سعی هم کولا ها سب بدعت پکې رسم پکې راوسته و اغلا چې کم کس به د عمرې نه راتو د حج نه براتو ناغه په دروازه نه ته هغه با
پشا غاړه راته کورتا قرآن کریم پاغه رد کی سورۃ بقرہ 189 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى دا خو نیکی نه دا چې کور تر اشاره غاړه راځي اسه کو څوک راځي دي خو چې نیکی وته رسم وته د عالمونه یریږي بیا ټیک نه ده یو رسم دی چې ثواب نه غني چې ثواب غني بیا بدعت دی دا اجنه د عمرې نه چې څوک راځي او امیرونه ورته چی دا رسم دی د بخاری ختم چې کله وشي او امیرونه ورته چی اپس چې کله ختم وکي او امیل ورته چی دا رسم دی او که ثواب ورته دا بدعت دی بیا دا ټیک نه دی مفتی غلام الرحمن سے ورتلا پخپل فتاوا کې جایز وي چې دا جایز دي خو غره خبردار چې پیسې اپیز لور کنور دا شی ته کم دی نه جایز دي نو مشرکان بتلل او کورونه تبا پبل لار باندې اغراتلل او حج لچ بتلل نو عرفات تبنتلل لکه دلیل وجودا پخېدل ادا به وی چې مونږ د حرم نه بار نو مونږ د حرم کم تری اغي ته وی ثم افیزو من حيث افاض الناس سورۃ بقرہ 199 نور جان چې څنګه برخیږي ته عمر خې عرفات ته چرا کوزيږي توم را کوزيږي خو په طواف کې دا یو غلط کارو د خزو چې د سرو ور خزو د دوارو چې په بربند طواف کو چې وته به داولي ندی وی الله متدا حکم را کړي سونه دروغ وی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا بحیائی په بربند طواف ته وجدنا علیها آباءنا من په پلاران هغه منتلی یو دلیل پلار دا کولو او دویم والله امرنا بها الله را ته حکم را کړی د پلار پاره ولرد نه کې خدا غلطه خو ان الله لا یامر بالفحشاء الله رب حیا حکم نور کی بربند باندې طواف به حیائی دا تا ته خدا حکم دے سورۃ اعراف 31 کې یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد چې کله ته طواف کې نه پاغه وخت کې جامع واچوا خذوا زینتکم نسائی ویم جیل صفحہ 39 دا عبداللہ ابن عباس روایت کانت المرأة تطوف بالبیت خزبر بیت اللہ طواف کو وہی عریانا دا بربندوا بربند بیت طواف کو شیطان دخل کو نے جامع اباسلی دخل زنانوں نے جامع اباسلی او دا بیوی الیوم یبدو دیکھ با یو طریقہ داوا کہ قریشان بولے جامع ورک خرا او کور بے نکڑی نبیا بے گئے نبات پا بربند بانے طواف کو او وصل اليوم يبدو بعده كله وما بدا منه فلا احله زمون د بدن چې کم اساخ کارش ولا پدې دوزخ ور حرام چې کوم پټکړلا غیسا نداب دوزخ تس نو چتلل با نو علماء مفسرین محدثین لیکي چې دیوا دا خپل شرمګا پټ ساتو په طواف کې پدې به لاسخو چې دا ښکارا نشي زجه دغه د جهنم ته جن نور پکې صفاتی شو دا غره کپڑے نه خوا کړي غرضی دی ور دوزخ ته زی دا مشرکانو عقیده وا او استادو الګ به وخو الکان به والو وی زما د لخت گزار چې کم اندام ته ورسېدو دا په دوزخ حرام ناغیو طالب وتوی زه خو ټول برابر کړي ما سر لدیم گزار را کړي املال اومه وی دا خپل را وخه چې دا خپل می دوزخ ته لړی نشي جدام جنت ته لړی شي دا فرق به هم کار کړو ته سم ټوله جنت ته تللی وي نا غرضی زه پټ کړي دا شپک خبرې شوې نور خبرې را روانې دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین